거룩하신 하나님 아버지, 우리에게 오늘 특별히 추수감사절로 하나님 우리의 마음과 뜻과 정성을 모아 하나님께 주신 축복의 절기로 예배하게 해주신 주의 이름을 찬양합니다. 하나님 받은 복을 세워보며 받은 은혜를 정직함으로 감사하는 시간 되게 하여 주시고 일평생 주의 은혜를 풍성하게 누리며 영광 돌리는 축복의 삶이 지속되게 하여 주시옵소서. 오늘 특별히 하나님 절기로 감사와 예배와 더불어 주의 죽으심과 부활하심을 또 기념하며 성찬예식을 함께 하려고 합니다. 이 예배를 통해서 주의 성령 하나님 함께 하여 주셔서 우리의 마음과 뜻과 정성을 모아 주시고 우리의 치유와 우리의 소망과 또 새로운 하나님의 믿음의 다짐을 하는 축복의 시간 되도록 모든 시간을 성령 인도하여 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Happy Thanksgiving. The Bible says, "Give thanks to the Lord, for He is good; His love endures forever." 여호와께 감사하라. 그는 선하시며 의자하시니 영원함이로다. Rejoice always. The Bible says to rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances. 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 이는 그리스도여 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻입니다. Bible says give thanks in all circumstances. Doesn't matter how you feel. You feel bad, you feel good in all bad situation, good situation. God just says give thanks. So we're going to give thanks today. Amen? 주의
주 이름 찬양 드리네
2,000 years ago, Jesus Christ paid the death penalty for us on the cross. He came to us in a very humble way, being born in a manger. The Bible describes him as the perfect Lamb of God, without spot and without blemish, our Savior. It is through and by the precious blood that he shed that we are redeemed. Are you saved by that blood? Are you redeemed by that blood? Are you thankful? Let's all sing, I'm thankful for the blood. I'm thankful for the blood of Jesus. Thankful for the blood of Jesus. I'm thankful. Thankful for the blood of Jesus. Washes white as What can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. By the fount I know. What is it? 예수의 피밖에 없네. 예수 십자가를 믿고서 그대를 지키어 있는가. 더러운 죄인의 아들들 영은 그대를 사랑하지 마냐. 예수의 보혈로 그대를 지키어 있는가. 마음을
Thank you, Jesus. Thank you. Oh man, you said give thanks to the Lord. So we give you thanks. We can give you thanks in all circumstances. Over 2,000 years ago, you sent your Son, Jesus Christ. Such a humble way. In a way that no one expected. He came humbly born in a manger and was wrapped in swaddling cloth. And he was to be our Savior. The Bible describes him as our perfect Lamb of God. He was without spot and without blemish. And he was our Savior. He came to save us for our sins. It is through and by the precious blood that he shed on the cross that we are saved and that we are redeemed. So Lord, we thank you for the blood that he shed on the cross. The Bible is very clear. It says, that whosoever shall believe in Jesus shall be saved. So we have to ask ourselves, Lord, are we saved? Are we redeemed? So Lord, today we will have communion, our Holy Communion, as you told us to do, to remember the body of Christ that was broken for us and the blood of Christ that was shed for us, Lord. When Jesus died on the cross, the veil of the temple was split into two, opening the Holy of Holies that we may enter in. It was your way, Lord, of restoring us and being able to bring us back to you, Lord. Every year, once a year, the high priest would go in to the Holy of Holies on the Day of Atonement for the sins of Israel. And now, Lord, we can approach you personally. And Lord, as Pastor Harrison said previously, atonement is at one with. We have come at one with you, Lord. And so we thank you for the cross. We thank you for the Christ of the cross. We thank you that we have a way of salvation. We thank you for this time of Thanksgiving, where we can gather as friends, as family. We ask that this holiday time, be one of joy and happiness, one of just peace, one where we can just gather together and to catch up as we try to get back to normalcy. We thank you for this opportunity to worship you together as a body of Christ. We thank you for this opportunity to just worship. We ask you for the presence of your Holy Spirit to come and dwell here today. We pray for Pastor Lee as he gives us your message, Lord, and anoint his lips. And may our hearts open to receive what you have to say. Lord, we thank you in all this we pray. In Jesus' name, amen. 하나님 말씀은 역대상 29장 10절로 19절 말씀입니다. 역대상 29장 10절로 19절 말씀입니다. 제가 읽겠습니다. 다윗이 온 회중 앞에서 여호와를 송축하여 이르되 우리 조상 이스라엘의 하나님 여호와여 주는 영원부터 영원까지 송축을 받으시옵소서. 여호와여 위대하심과 권능과 영광과 승리와 위엄이 다 주께 속하였사오니 천지에 있는 것이 다 주의 것이로소이다. 여호와여 주권도 주께 속하였사오니 주는 높으사 만물의 머리이심이니이다. 부와 귀가 주께로 말미암고
또 주는 만물의 주제가 되사 손에 권세와 능력이 있사오니 모든 사람을 크게 하심과 강하게 하심이 주의 손에 있나이다. 우리 하나님이여, 이제 우리가 주께 감사하오며 주의 영화로운 이름을 찬양하나이다. 나와 내 백성이 무엇이기에 이처럼 즐거운 마음으로 드릴 힘이 있었나이까? 모든 것이 주께로 말미암아 싸우니 우리가 주의 손에서 받은 것으로 주께 드렸을 뿐이이다. 우리는 우리 조상들과 같이 주님 앞에서 이방 나그네와 거류민들이라. 세상에 있는 날이 그림자 같아서 희망이 없나이다. 우리 하나님 여호와여, 우리가 주의 거룩한 이름을 위하여 성전을 건축하려고 미리 저축한 이 모든 물건이 다 주의 손에서 왔사오니 다 주의 것이니이다. 나의 하나님이여, 주께서 마음을 감찰하시고 정직을 기뻐하시는 줄을 내가 아나이다. 내가 정직한 마음으로 이 모든 것을 즐거이 드렸사오며 이제 내가 또 여기 있는 주의 백성이 주께 자원하여 드리는 것을 보니 심히 기쁘도소이다. 우리 조상들 아브라함과 이삭과 이스라엘의 하나님 여호와여, 주께서 이것을 주의 백성의 심중에 영원히 두어 생각하게 하시고 그 마음을 준비하여 주께로 돌아오게 하시며 또 내 아들 솔로몬에게 정성된 마음을 주사 주의 계명과 권명과 율례를 지켜 이 모든 일을 행하게 하시고 내가 위하여 준비한 것으로 성전을 건축하게 하옵소서 하였더라. 아멘. 제가 인도에서 선교를 할 때 저희는 한인이라고는 없는 지역에 저희 가족이 갔었습니다. 외국인이라고는 저희밖에 살지 않는 곳에서 저희가 사역을 하게 되었습니다. 그러다 보니까 예배 드리는 것도 가정 예배 드리는 것, 가끔 현지인 예배를 참여하기도 했지만 거의 가정 예배로 또 드렸었죠. 그러다가 한참 있다 사역지에 있으면 음식도 맞지 않고 여러 가지가 모든 것들이 우리 정서에 맞는 부분들이 거의 없습니다. 그런 곳에서 사역을 하다가 이제 도시 쪽으로 나와서 한인교회에 가게 됐어요. 한인교회 예배를 참석하게 갔는데 그냥 밝고, 우리가 보면 그냥 예배당이에요. 여기서 보면 그렇게 특별하지 않은 예배당입니다. 한인들이 잘 예배하려고 만들어 놓은 그 예배당에 들어가는 거예요. 근데 앉아 있는데 목사님이 설교도 전에 그냥 예배 시작하기도 전에요. 앉았는데 그냥 눈물이 주르르 나더라고요. 한국에 있을 때는 그냥 일상 다니던 그 예배당이었는데 아무것도 특별한 것도 없었는데 그동안 오랫동안 예배를 드리지 못하다가 그렇게 내 언어로 또 같은 민족이 함께 하나님 앞에 찬양하고 말씀을 듣고 예배한다는 그 자체가 설교 말씀 듣기 전에 그 어떤 것을 하기 전에 그 자리에 앉아있는 자체가 내겐 너무 감사하고 감격했고 왠지 모르는 그 위안 속에서 그냥 은혜가 되었습니다. 그냥 앉는데 은혜를 다 받은 것 같아요. 그래요. 일상에 평범했던 것이 굉장히 특별했다라는 것을 없어 보니까, 떠나 보니까 잘 알겠더라고요. 오늘 여러분 우리에게 성찬식도 그 다음에 추수감사절로 이렇게 장식하는 것도 사실은 여러분들에게 일상이었습니다. 특별한 거 아니었잖아요. 늘 진행되어지는 절기였고 늘 그렇게 하던 일들이었습니다. 이러한 일들을 거의 2년을 못한 거예요. 또 예배는 계속 갔지만 이제 일상이 뭔가 평범함으로 돌아왔다고 느껴지는 그 자연스러움은 이제서야 우리가 조금 눈치 보면서 이렇게 약간 오픈하고 있잖아요. 특별한 게 아니었는데 그 일상이 얼마나 하나님의 은혜였는지 우리는 잊고 살다가 그것을 우리에게 잠시 멈추고 나니까
아, 이게 우리에게 주신 큰 감사였구나. 하나님의 큰 은혜였구나를 우리가 느끼게 됩니다. 오늘 추수감사주의를 통해서 우리가 회복해야 될 감사의 은혜는 무엇일까요? 특별히 다윗의 감사기도, 다윗의 그의 노년의 이제 마지막 그의 모든 그 왕으로서의 사역을 마치며 그 아들에게 왕권을 물려줄 그때 성전을 자기 때는 못 짓고 그 아들에게 성전을 짓기 위한 모든 것을 다 드리면서 이 봉헌식을 할 때 했던 기도가 오늘 다윗의 마지막 감사의 기도의 내용입니다. 우리가 한번 생각을 해보죠. 여러분, 하나님에 대한 긍정적인 생각과 이 감사는 어떻게 차이가 나는 걸까요? 좋은 생각, 좋은 말, 긍정적인 생각 있잖아요. 하나님이시니까 하나님을 좀 더 좋고 미화하고 잘 말하는 것이 우리 하나님의 백성으로서의 예의고 사명 아니겠습니까? 그런데 그런 것 말고 하나님에 대한 좋은 것, 긍정적인 생각과 마음 말고 우리가 하나님께 대한 이 감사라는 것은 어떻게 차이가 나는 것일까요? 긍정적인 생각이라는 것은 좋은 면만을 보려고 하는 거예요. 아닌 것도 있을 수 있는데 좋은 것만 보고 좋게 이야기하려는 것입니다. 내 편이니까, 내가 사랑하는 사람이고 내가 소중한 사람이니까 좀 흠이 있어도 그거 다 용서해주고 다 모른 척하고 그래서 좋은 것만 해서 하려고 하는 것, 그게 긍정적인 생각이겠죠. 그리고 사랑하는 사람을 내가 대하는 태도일 수도 있습니다. 그러나 우리가 하는 감사는 그런 것과는 근본적으로 다릅니다. 내게 주신 사실을 정직하게 고백하는 것이 감사합니다. 감사예요. 선하신 하나님께서 행하시는 일들. 그러다 보니까 우리 이런 찬양이 있잖아요. 길가에 장미꽃이 감사하네. 장미꽃 가시도 감사돼요. 왜요? 하나님이 하신 일들을 그대로 인정하고 그 속에서 하나님의 선하심을 발견하기 때문에 다른 사람 앞에서는 사건이고 아픔처럼 보여도 우리는 그 안에서 하나님 앞에 믿음으로 감사의 고백을 합니다. 다른 거예요. 좋은 게 좋은 것이 아니라 하나님의 행하신 일들을 사실적으로 내가 인식하고 정직하게 고백하는 것이 우리의 감사입니다. 하나님을 찬양하는 것은 하나님을 가장 멋지고 영광스럽게 만들어드리는 것이 아닙니다. 찬양의 고백 속에서 위대하시고 영화로우시고 존귀하시고 거룩하시고 마치 북한에 있는 김일성 수령을 높이듯이 하나님을 막 그런 많은 것들로 높여드리기만 하면 그것이 하나님을 찬양하고 그게 감사가 되는 것이 아닙니다. 우리의 노력 때문에 하나님의 이름이 높아지고 또 우리의 모습 때문에 하나님의 이름이 낮아지고 그러지 않습니다. 우리의 찬양과 감사는 본래 하나님 되심을, 하나님의 그 하나님 되심을 정직하게 고백하고 인정하는 것입니다. 우리는 그 하나님이, 그렇다면 하나님이 우리에게 어떻게 하셨는지를 굉장히 사실적으로 우리가 파악하는 것이 먼저이겠죠. 하나님께서 행하신 일들을 정직하게 고백하는 것이 아니라면 아무튼 잘 모르더라도 좋은 말로 막 하면 돼요. 찬양 잘 몰라도 이게 좋은 말이니까, 높여드리는 말이니까, 영광스럽게 되는 말이니까 막 쓰면 돼요. 그러나 그렇게 하는 것이 아닙니다. 하나님 우리에게 행하신 일들 우리가 인식하고 정직하게 고백하는 것이 되어야 되기 때문에 우리는 받은 복을 또 하나님이 행하신 일들을 분명히 볼 수 있는 믿음의 눈과 영적인 준비가 먼저 앞서야 됩니다. 하나님께 감사하기 위한 그 첫 번째는 어떤 고백일까요? 첫 번째는 모든 것이 주의 손에 있습니다를 고백하는 것입니다.
역대상 오늘 본문 11절과 13절에는 여호와여 위대하심과 권능과 영광과 승리와 위엄이 다 주께 속하였사오니 천지에 있는 것이 다 주님의 것입니다 라고 고백합니다. 이것을 지금 누가 고백하냐면요, 다윗이 고백하는 거예요. 그 다윗이 지금 신분이 뭐죠? 어린 목동이 아니에요. 지금 이때는 유대에서 최고의 권세와 능력과 영광과 존귀를 다 가진 최고의 통일 왕국의 왕입니다. 이웃에 있는 모든 이방 나라에서도 이젠 감히 다윗 왕이 있는 그 유다 왕국을 건드릴 수 없을 정도로 완전히 강력한 왕권과 그 다음에 모든 부와 존귀를 다 가진 위치에서 지금 다윗이 거의 40년을 왕으로 통치하는 후에 하는 고백입니다. 시작되었으면 내가 입은 옷이 어색해서라도 그런 말 잘 못하는데 40년을 내 한마디에 통치했던 다윗 왕이 하는 말입니다. 그러면 그 왕이 뭐라고 말합니까? 위대하심과 권능과 영광과 승리와 위엄이 사실을 백성들이 볼 때는 누구만 보입니까? 다윗이 보이잖아요. 다윗이 우리를 위해서 해놓은 일들이 보이잖아요. 그 앞에 서서 모든 전쟁이 이기고 모든 통치를 통해서 평화와 부와 안정을 주었던 그 다윗 왕이 40년 동안 멋지게 통치한 다윗 왕이 나와서 그들 앞에서 이거 내가 한 것 아니야. 이건 나의 위엄과 영광과 존귀가 내게 있지 않아. 다 주님께서 해주신 거야 라고 고백하는 것은 그냥 우리들이 하나님께 이런 고백하는 것과 근본적으로 다른 것입니다. 그것을 그가 조용히 골방에 혼자 하나님을 바라보면서 하는 기도가 아닙니다. 이거는 어떻게 해요? 모든 백성들을 다 앞에 두고 위대한 다윗 왕을 찬양하기 위해서 또 모인 그 백성들을 향하여 모든 권세와 능력과 부와 존귀가 다 주님께 있습니다라고 고백하는 것입니다. 그리고 이 천지에 있는 것이 다 주님의 것입니다라고 하고 다윗은 그 하나님의 영광 위에 자신을 감추고 있는 것입니다. 여호와여 주권도 주께 속하였사오니 주는 높으사 만물의 머리이십니다. 부와 귀가 주께로 말미암고 또 주는 만물의 주제가 되사 손에 권세와 능력이 있사오니 모든 사람을 크게 하심과 강하게 하심이 다 주의 손에 있나이다. 왕들은 그가 지나갈 때 자기의 모든 영광을 더하기 위해서 죽는 것도 아까워서 무엇을 합니까? 자기의 이름을 드러내기 위해서 위대한 건축물을 만듭니다. 그 안에 내가 바로 이런 사람이야. 사울왕은 자기가 가는 곳마다 뭘 세우기를 원했어요? 그래서 기념비를 세워요. 내가 이런 사람이었어. 왕들은 그것을 백성들에게 알려주기 위해서 자기의 위엄을 알리기 위해서 그렇게 말을 합니다. 그런데 다윗이 그 일평생에 시대적인 기념비를, 시대적인 건축물을 만들기를 원했었어요. 그게 뭐였죠? 성전이에요. 그는 그에 가지고 있는 부와 권세를 가지고 모든 백성들과 또 모든 이방의 종들을 다 데려다가 만들고자 했다면 위대한 건축물을 그 누구보다도 멋지게 만들 수 있었습니다. 그러면 그것을 통해서 다윗 왕의 위대함도 드러날 수 있겠죠. 다윗은 처음부터 자기를 그렇게 드러낼 마음 자체가 없었습니다. 왜요? 겸손해서요? 아닙니다. 자기의 존귀함이 목동이었던 자기를, 집안에서 막내였던 자기를, 사실은 세상에서는 아무 보잘것없던 자기의 모습이 어떻게 해서 이렇게 위엄과 존귀와 영광이 있는 이 이스라엘의 유대의 왕이 될 수 있었는지 누구보다도 이것은 하나님께서 하셨다는 것을 잘 알고 있는 자는
바로 다윗 자신이었기 때문에 그렇습니다. 다른 백성들은 혹시 모를 수 있죠. 그러나 당사자는 자기의 능력으로 말미암아 이렇게 되지 않았다는 것을 너무 잘 알아요. 그래서 어떻게 합니까? 내게 주신 은혜가 너무 감사하고 내게 베풀어 주신 이 부와 존귀가 너무 감사해서 나도 주님을 위해서, 주님의 위엄과 영광을 위해서 주님이 거하시는 거룩한 성전을 만들고 싶은데, 하나님, 주님의 영광을 위한다면 나의 왕궁보단 더 멋지게 만들어야 되지 않겠습니까? 그것이 다윗의 마음이었어요. 위대한 건축물을 만들어서 이게 나야! 라고 말하려고 한 것이 아니었어요. 중심이 그렇게 바랐음에도 불구하고 하나님께서는 다윗에게 전을 만들지 말게 하셨어요. 못하는 자에게 있어서 안 하는 것은 겸손이 아니죠. 할 수 있는데 안 하는 것이 어려운 것입니다. 그런데 하나님이 하지 말라는 하나님의 말씀을, 그것도 선지자를 통해서 들려주시는 하나님의 말씀을 그렇게 믿고 너무너무 원했는데, 그에게 하나님께서 설계도도 주시고 모든 부도 주시고 능력도 다 주셨는데 만들지만 말라고 하셨어요. 그래서 하나님 말씀에 순종해서 내려놓고 완벽하게 다 준비해 놓습니다. 설계도, 그 다음에 모든 건축 재료와 모든 준비의 시스템들을 다 준비하고 그렇게 움직일 수 있는 모든 신하들도 완벽하게 다 준비해서 이것을 다 누구에게 줍니까? 그 아들 솔로몬에게 줍니다. 딴 사람이 주는 것이 아니라요, 다윗이, 힘없는 다윗이 아니라 열정이 막 폭발하고 다 할 수 있었던 다윗이 하나님이 하지 말라는 그 말씀에 순종함으로 내려놓고 모든 것을 다 다윗에게, 솔로몬에게 주는 것이에요. 다윗이 할 수 없어가지고 꿈에 그리던 거 자기가 할 수 없어서 이제는 안타까워가지고 아들을 불러놓고 유언을 하면서 내가 못한 건 네가 이루어줄래? 라고 부탁한 게 아니에요. 내가 다 할 수 있는데 하나님이 내게 하지 말라고 해서 나는 순종함으로 그것을 약속하신 대로 너에게 맡겨. 그래서 맡기면서 하는 말이 무엇입니까? 이건 내가 한 것 아닙니다. 이건 내가 준비한 부가 아니고 내가 준비한 열심이 아닙니다. 내게 준 모든 영광과 부와 존귀가 내 것이 아닙니다. 다 주님의 손에 있었던 것입니다. 이것을 정직하게 고백하는 것이에요. 지금 여러분의 삶의 풍요와 안정감은 여러분의 평생의 수고로 쌓아놓은 결과라고 생각하십니까? 여러분, 미국에서의 삶이 그렇게 만만하지 않았죠. 여러분, 이방 땅에서, 이국에서 언어도 문화도 많은 내 친척도 없는 이 땅에서 살려고 여러분들 얼마나 몸부림치셨습니까? 잘 것 못 자고 먹을 것 덜 먹고 모든 자존심 다 구겨가면서 몸부림치면서 사시는 것이 여러분의 젊은 시절 아니십니까? 그렇게 살다가 30년, 40년, 아니 여기서 50년을 살던 여러분들, 이제는 여러분들의 신분과 모든 재정과 풍요와 안정감이 여러분들에게 왔죠. 그런데 여러분들이 그렇게 여러분의 젊은 시절 그렇게 몸부림치고 열심히 살아서 지금 여러분의 지금의 모습에 이렇게 안정감 있는 여러분의 모습이 됐다고 생각하십니까? 우리의 삶을 되돌아보면 무엇보다도 열심을 다하여 삶을 살아온 것은 맞습니다. 여러분 열심히 사셨어요. 그건 맞습니다. 그러나 저와 여러분의 그러한 열심 때문에 오늘날 우리가 이러한 삶의 풍요 속에서 살게 되었다는 것은 맞지 않습니다. 세상 사람들은 그렇게 말한다 할지 모르지만 하나님의 주권을 인정하는 저와 여러분에게 있어서 이것은 맞지 않다라는 것을 우리는 정직하게 인정합니다. 왜 그렇습니까? 사람은 누구나 그 기억 속에는요, 자기의 생각대로 된 것은 당연한 것으로 여기고 특별하게 기억하지 못합니다. 그냥 물 흐르듯이 흘러가니까 막히는 것이 없으면 저절로 가는 거예요. 마치 못하듯이 그냥 숨 쉬듯이. 뭐 특별한 거 아니잖아요.
그것 가지고 내가 오늘도 숨쉬고 있다는 건 막 감격하지 않아요. 왜? 당연한 것이니까. 미국에서 살면 방 안에 집에 들어오면 따뜻하고 시원하고 나가면 또 어느 곳에 뭐 차 타고 이런 것들이 일상의 미국에 있는 이 모든 시스템이 굉장히 당연한 것이에요. 거기에서 어떤 특별한 것을 느끼지 못합니다. 또 저와 여러분에게 행동하는 일들도 마찬가지입니다. 그냥 생각대로 되어지면 자연스럽게 당연한 것으로 해서 그냥 지나갑니다. 그런데 여러분의 삶 속에서 기억되어진 삶의 의미가 있는 일들은 어떻게 되냐면요. 내가 하는데 막힌 일들이에요. 잘 안 되는 일들이었고 어려운 일들이었어요. 당연하지 않은 일들이었는데 그때마다 내가 뭐 할 수 있었어요? 나의 능력과 열심을 다해서 막 열심을 행동을 하고 하다 보니까 해결이 되어졌어요. 그럼 그것은요, 굉장히 기억이 남아요. 자연스럽지 않은 일들을 극복한 일들이기 때문에 그렇습니다. 그리고 그러한 일들이 하나씩 하나씩 이루어졌던 일들을 내가 기억하면서 어떻게 됩니까? 나는 그러한 삶을 극복하면서 난 살았던 스스로의 이 자부심이 나의 자존감이 되고 나라는 자랑으로 나를 이렇게 세워놓습니다. 그러나 이걸 아셔야 됩니다. 여러분들이 그 앞에서 그렇게 막힌 것처럼 보이는 일들을 해결하려고 노력하면서 이루어졌던 그 모든 것, 그렇게 해서 한 걸음 한 걸음 장애물을 통과하고 부족한 것을 채우면서 이루었던 그것보다도 사실은요, 눈에 보이는 막혔던 것을 해결한 것보다도 눈에 보이지 않게 자연스러운 줄 알고 흘러가면서 우리에게 주어졌던 은혜가 훨씬 많았다라는 것을 여러분들이 분명히 알고 있어야 됩니다. 세상은 잘 몰라요. 그러나 우리 속에 내가 했던 것보다 하나님이 내 삶 속에서 너무 내가 호흡하듯이 자연스럽게 하나님께 채워주신 것이 너무 많아요. 마치 이런 것입니다. 결혼을 하니까요. 그리고 집에서 따로 떠나서 내가 집을 또 아내와 새롭게 결혼 생활을 시작하니까 숟가락 하나, 걸레 하나까지 다 사야 돼요. 뭐 또 내는 것도 왜 이렇게 많은지 몰라요. 뭐 하나하나 유틸리티 내야 되는 것들도 많고 뭐 하나 모든 걸 사는 것 하나 다 많아요. 옛날에는 뭐 집안에 있으면 나는 내 용돈으로 내 것만 필요한 것만 다 하면 됐거든요. 그러면 부자였어요. 나머지는 생각하지 않아도 됐어요. 전기세를 생각합니까? 집세를 생각합니까? 쌀을 걱정합니까? 반찬을 걱정합니까? 그런데 이 모든 것들이요, 굉장히 내겐 당연하게 그냥 일상인 줄 알았던 모든 것들이요, 그걸 내가 내 돈으로 하나씩 하려고 하니까 그게 굉장히 많더라. 부모의 보호 가운데 있는 것들을 자녀는 특별하다고 아무도 생각하지 않습니다. 결혼하기 전까지는요. 여러분 좀 특별하게 생각하십니까? 여러분들? 그래요. 하나님 우리 아버지 되셔서 우리에게 주실 때 그 은혜가 그랬었습니다. 생색내지 않고 주셨습니다. 내가 필요한 것, 내가 말하기 전에 미리 하나님께서 앞서 행하셔서 채워주시고 막아주셨습니다. 그래 도와주셨습니다. 필요한 만큼, 감당할 만큼, 훈련될 수 있을 만큼 우리의 앞에 삶의 시험과 문제를 주신 것이지, 그 모든 것들을 내가 극복하면서 내 인생을 내가 멋지게 이렇게 내가 만들어가면서 살았다라고 생각할 수 있는 것이 아닙니다. 하나님이 하셨다라는 것 고백할 때 다 안다, 다 알죠. 그러나 그렇게 알고 있는 지식과 내가 그 받은 복을 실질적으로 인식하고 그것을 인정하고 고백하는 것은 다른 것입니다. 우리는 이 절기를 통해서 해야 될 일들이 있습니다. 모든 만물 하나님의 주권 속에 있다고 고백합니다. 하나님의 은혜 속에 있다고 고백을 합니다. 그 아는 지식이, 하나님에 대한 그 아는 지식이 우리는 이 절기를 통해서
어떻게 할 줄 알아야 돼요? 실질적으로 하나님이 하셨다라는 것을요, 내가 고백하고 나의 행동으로 드러내는 것, 그런 훈련을 통해서 아는 지식으로 끝나지 아니하고 실제적인 하나님에 대한 정직함과 그 하나님에 대한 고백함으로 우리의 생명이 있는 신앙으로 바뀌어가는 것입니다. 그래서 절기를 통해서 하나님 안다고 하지 말고요, 그 아는 지식이 여러분의 삶에 살아있는 실질적인 믿음의 고백으로 바뀌어지는 시간이 되길 주 이름으로 축원합니다. 그러기에 우리 제일 먼저 고백하는 것, 다시 한 번 더 고백하는 것이 모든 것이 다 주의 손에 있습니다라고 고백하는 것입니다. 당연하다고 생각했던 일들이 당연한 일이 아니었음을 인식하고 고백하는 일이 감사의 시작입니다. 특별히 우리가 코로나로 한번 생각해 보면 알잖아요. 오늘 문득 그 생각이 들었습니다. 가만히 일찍 와서 이렇게 앉아서 우리 권사님들이 막 지난주부터 또 며칠 전부터 막 전화하셔가지고 이렇게 준비하자 말씀하시고 막 이것 가져오세요, 저것 가져오세요, 서로 의견을 나누시면서 막 하시는 것을 제가 멀리서 봤습니다. 그리고 일찍 온다고, 오늘 일찍 온다고 목사님이 일찍 와서 준비할 수 있도록 해주세요 오시고 다 막 하면서 북적북적거리는데요. 제가 그것을 보면서 뭘 봤냐면, 그래, 우리가 2년 전에 그렇게 했었지. 예. 이 일상이 돌아온 듯한 느낌이 있잖아요. 일상이 돌아온 것. 아주 그 평범한 일상이 다시 돌아온 것. 그런데 그 일상을요, 안 해보니까, 와, 너무, 그게 얼마나 귀한 것인지 몰랐어요. 오늘 특별히 우리 권사님께 부탁해서 성찬식도요, 전에 우리 성찬식 이렇게 안 했잖아요. 그 캡슐에다가 따로 컵에다가 그 안에 분병할 수 있도록 조그만 거, 이 과자 같은 거 하나 거기다 넣어놓고 밑에다가 또 주스 넣어놓은 거 하나씩 넣어서 아무도 터치하지 못하게 하고 하는데, 오늘은 그러지 말고 우리가 하던 대로 조금만 주의하면 될 것 같으니까 하던 대로, 이것이 꼭 법이다를 말하는 것이 아니라요, 그냥 우리가 그냥 그대로 하나님께서 잔잔하게 일상으로 하던 대로 그 모습 자체가 우리에게 위로가 될 것 같았어요. 어떻게 하더라도 그것은 그렇게 진리가 아니기 때문에 그것이 이렇게 해야 되는데 저렇게 해야 되는 말씀드리는 것이 아닙니다. 그런데 우리의 하나님께 드려지던 예배의 일상을 회복한다는 것, 이 평범함과 자연한 것, 당연한 것이 하나님의 은혜였구나를 맛볼 수 있는 은혜가 오늘 또 성찬식을 통해서 이렇게 준비해 놓은 이것을 통해서 보면 풍요롭잖아요. 너무 감사하잖아요. 그렇지. 우리가 하나님이 주셨던 이 교회에서의 또 감사절기의 축복이 이런 거구나. 아직까지 딱 하나 안 되는 것, 함께 애찬은 나누지 못하지만 그 애찬의 기쁨으로 오늘 또 도시락을 함께 가져가면서 집에서 먹을 때 또 그 기쁨을 가지고 여러분 잡수시길 바랍니다. 두 번째 감사를 회복하기 위해서 하는 것이 바로 우리가 주의 손에서 받은 것으로 주께 드렸을 뿐입니다. 역대상 29장 14절로 16절은 나와 내 백성이 무엇이기에 이처럼 즐거운 마음으로 드릴 힘이 있었나이까. 모든 것이 주께로 말미암아 싸우니 우리가 주의 손에서 받은 것으로 주께 드렸을 뿐이니라. 우리는 우리 조상들과 같이 주님 앞에서 이방 나그네와 거류민들이라. 세상에 있는 날이 그림자 같아서 희망이 없나이다. 사람 성격상 빚지고 못 사는 사람들이 있습니다. 누군가 어떤 도움을 받거나 선물을 받거나 이렇게 하면, 식사라도 한번 대접을 받거나 뭐라도 하면 그에 따른 감사를 어떻게 해서든지 꼭 해줘야 되는 사람들이 있습니다. 또 특히 이 미국 문화는 좀 더 그런 것 같아요. 여기서 살던 우리 분들은 좀 더 그런 부분들이 더 많이 있습니다. 그래서 반드시 이렇게 받은 것에 감사에 따른 그것을 다시 또 보상을 해주려 합니다. 이것은 참으로 예의가 바른 일입니다. 그건 나쁜 일은 아닙니다. 그건 배워야 될 일인 것 같아요. 감사하고 땡큐 카드라도
드리고 하는 것은 나쁜 것 아닙니다. 이런 것이 바른 일이지만 한편으로는 또 내 것으로 또 그렇게 보상함으로써 또 나의 자존심을 세우는 일이기도 합니다. 그거는. 그러나 우리가 하나님께 드리는 헌신과 감사의 고백은 나의 것을 하나님께 드림으로 나의 자존감을 높이고 나도 하나님과 이 대등한 위치에 서려고 하는 행위가 아닙니다. 내가 받은 것, 그러니까 나도 뭐 어떻게 하나님께 드리고 이런 게 아닌 거예요. 어떤 것입니까? 내 것을 하나님께 드린 것이 아니라 나는 nothing이었는데 하나님께서 내게 주신 것 중에서 그 하나님 것으로 드리는 것입니다. 그래서 그것을 뭐 할 수 있어요? 그 안에서의 나의 자존감이나 나를 하나님 앞에서 뭔가 이렇게 감사로 내가 내 것으로 또 화답하는 그런 보상으로 드리는 것이 감사가 아니에요. 잘 이해하셔야 됩니다. 사람들에게는 그렇게 할 수 있어요. 우리 관계 속에서는 내가 받고 나도 또 너에게 주고 그러면 서로 그것이 같이 이렇게 쌓이잖아요. 하나님이 내게 주셨으니까 나도 하나님께 드리고 그런 걸까요? 아니에요. 우리는 그렇게 할 만큼의 힘도 능력도 가진 것도 없어요. 그러한 우리의 어떤 것을 가지고 하나님이 받아서 하나님이 주셨던 은혜와 내게 주시는 그 땡큐 카드 하나 가지고 이렇게 맘먹어서 그것을 보상될 것도 없습니다. 다윗은 자기 인생의 모든 재산과 모든 것을 그 다음에 자기의 모든 위엄과 권위를 다 하나님께 드리면서도 하는 말들이 있었습니다. 우리가 주의 손에서 받은 것으로 주께 드렸을 뿐입니다. 그래서 거기서 뭘 할 줄 알아요? 자신의 감사와 헌신이 겸손의 표현이 아니라 정직함이라고 고백을 합니다. 어떠한 종교적 열심과 행위가 아닌 사실에 마땅한 모습이라고 말합니다. 다윗의 이러한 감사는 하나님 앞에서 스스로 높이려 하는 다윗의 자존심을 그 감사에서 찾아볼 수가 없습니다. 우리가 하나님께 드릴 때는요, 하나님이 드렸으니까 나도 그만큼 드리는 그런 것이 아니고 하나님께서 내게 주신 그 100% 사실은 세상적으로 보면 그런 것입니다. 세상적으로 이해하자면 이런 것이에요. 친구가 나에게 물질을 주었는데 난 줄 것이 없어요. 그런데 그거 물질 줘서 고마워. 그렇게 줄 수 없잖아요. 준 거 다시 주면서 선물을 내가 받았는데 선물을 주면서 고마워 할 수 없잖아요. 그럼 자기는 그게 아무것도 없으니까. 그걸 줬으면 그걸 받은 걸 하고 자기 것 중에서 받아서 고마워해야지 되는 거 아닙니까? 근데 다윗은 어떻게 하냐면요. 하나님이 주신 것하고 그럼 나도 뭘 찾을까라 한 것이 아니라 어떻게 해요? 나는 하나님께 드릴 것이 없는데요. 하나님이 내게 주신 것 너무 감사해서 이것 드려요. 그래서 거기에서 자기의 그 어떠한 조금의 자존감에 조금을 또 내려놓고 다 어떻게 해요? 하나님만이 영광이십니다 라고 고백하는 거예요. 여러분이 오늘 감사할 때 여러분이 드렸던 헌금과 여러분이 헌신했던 모든 삶을 통해서 여러분은 어떠한 감사를 드리고 있습니까? 여러분의 자존심, 여러분의 나니까 할 수 있는 나의 능력과 나의 물질과 나의 그것을 나도 하나님을 위해서 드리는 것입니까? 아닙니다. 우리는 그렇게 할 만한 감사, 능력도 조건도 아무것도 없습니다. 어떻게 해요? 다 하나님이 주신 것입니다. 그것을 다윗은 어떻게 할 줄 알았습니까? 그가 하나님 앞에서 홀로 방에서 몰래 말한 것이 아니라 누구 앞에서 얘기합니까? 위대한 다윗 왕을 바라보고 있는 백성들 앞에서 이거 내가 한 거 아니야. 하나님이 내게 주신 것이야. 이거 내 거 아니야. 하나님이 주신 것, 하나님께 드리는 것이니까 내가 드린 것처럼 생각하지 마. 영광이야. 그리고
역대상 29장 17절에 이렇게 말하는 거예요. 그것을 백성들한테 다 말하고 난 후에 독백하듯이 하나님과 자기의 말을 조용하게 하나님에게만 말하는 독백이 17절입니다. 나의 하나님이여 주께서 마음을 감찰하시고 정직을 기뻐하시는 줄을 내가 아나이다. 내가 정직한 마음으로 이 모든 것을 즐거이 드렸사오며 이제 또 내가 또 여기 있는 주의 백성의 주께 자원하여 드리는 것을 보니 심히 기쁘도소이다. 이거는 뭐냐면요, 백성들한테 모든 위엄과 영광과 존귀와 능력이 주님께 있습니다라고 고백하면서 다 하나님께 영광을 돌린 후에 홀로 하나님과 독백하면서 대화하는 것입니다. 하나님 이렇게 말한 것, 하나님 정직을 기뻐하시는 줄 내가 압니다. 그래서 나는 백성들한테 그렇게 말했어요. 그리고 또 나 너무 기쁜 게요, 나의 이런 마음처럼 내가 가르쳐 주었던, 다스렸던 백성들도 똑같은 마음으로 하나님께 드린 것을 내가 보니까 너무 감사해요. 그러면서 이것은 조용하게 하나님과 다윗과의 대화를 하는 거예요. 그게 다윗의 정직함이었습니다. 저와 여러분의 오늘의 감사가 다윗의 이러한 정직한 고백이 감사되기를 바랍니다. 마지막으로 이것을 주의 백성의 심중에 영원히 두어 생각하게 하옵소서. 이러한 감사의 비밀, 이러한 찬양의 비밀들을 주의 백성의 심중에 영원히 두어, 그 다음 장은 뭐예요? 내 아들 솔로몬에게 정성된 마음을 주사. 내 아들에게도 이 마음을 달라고 기도를 합니다. 절기를 지킨다는 것은 우리의 삶의 기간을 정해놓고 반복적으로 기념하는 것을 말합니다. 그런데 이러한 절기의 축복은 그때 그 일을 영원히 기억하고 잊지 않는 것을 말하는 것이 아닙니다. 이런 것 있잖아요. 상기하자 6.25. 그러면 그때 그 일을 기억하는 것이잖아요. 광복절 하면 그때 그 광복절을 기억하는 것을 우리가 매일 절기로 지키는 것입니다. 그러나 우리가 하나님 앞에 드려지는 이 절기는 그때 일어났던 그 사건을 오늘도 잊지 않고 기억하고 있는 것이 아닙니다. 뭐예요? 우리의 감사는 선조들과 그렇게 함께 하셨던 하나님께서 여전히 지금 우리의 삶에도 동일하게 함께하여 주시고 인도하여 주심을 또한 우리도 감사함으로 정직하게 고백하는 것입니다. 그때 그렇게 감사하셨던 그 하나님이 우리 가운데 동일하게 성령으로 함께 하셔서 우리의 삶 속에서도 동일하게 고백할 수밖에 없는 은혜를 주셨다라는 것을 감사하는 거예요. 동일한 사건을 감사하는 것이 아니라 어떤 하나님이요? 동일하게 은혜를 베풀어 주신 그 하나님을 감사하는 것입니다. 이해되세요? 그래서 여전히 우리의 삶 속에서도 감사는 진행형인 것이에요. 그냥 기억하면 되는 것이 아니라 계속 매년 새롭게 확인하면서 고백하는 것입니다. 또 이 감사함은 어떻게 하니까 우리에게 계속 이어져 왔던 우리의 감사가 우리의 후대에도 이러한 감사가 지속되기를 간구하는 것입니다. 이것이 주의 백성의 심중에 두어서 영원히 생각되게 하여 주시옵소서. 다윗의 마음에 생각되고 있는 것 있잖아요. 하나님이 정직함을 기뻐하신 건 내가 압니다. 그런데 그가 지금 생각되어지는 것을 하나님께 고백했잖아요. 그것처럼 어떻게 해요? 이런 나의 심중에 있는 이 감사에 대한 정직함과 생각들이 우리 후대가 절기를 지킬 때 내 아들 솔로몬이, 우리 자녀들이 절기를 지키고, 우리는 때가 되면 하나님이 불러가셨지만 이곳에 우리 자녀들이 우리와 똑같이 예배를 드릴 때 어떤 예배가 그들도 일상 속에서 이렇게 가지고 오고, 그들이 일상 속에서 또 와서 이렇게 성찬을 하면서 날은 바뀌어졌지만, 시대는 지나간 것처럼 보이지만 무엇은 바뀌어지지 않아요? 똑같이 우리의 후대가 또 다른 설교자가 나와서 어떤 설교를, 이 설교를 똑같이 할 수 있는 것, 똑같이 감사할 수 있는 그것이 바로 다윗의 감사 기도의 마지막 하나님께 드려지는 소원이었습니다. 저와 여러분의 소원이 뭘까요? 하나님, 믿음의 선조들이 받았던 그 은혜를 내게 복음으로 허락하여 주신 하나님, 내게 감사할 수 있게 하셔서 다른 데 가지 아니하고 다른 것에서 나의 만족감이나 자존감을 취하지 아니하고
하나님의 은혜 가운데 이 자리에 나와서 감사하게 하신 주님, 이것을 우리의 자녀들이, 나의 사랑하는 아들과 나의 딸과 나의 손주가 그의 심중에 영원히 두게 하시고 잊지 않게 하셔서 주님이 오시는 그날까지 주의 복음이 지속되게 하여 주시옵소서. 날마다 감사하고 날마다 그 감사 속에서는 예수 그리스도의 죽으심과 부활하심과 다시 오심의 비밀들이 늘 기억되고 기념되게 하여 주시옵소서. 저와 여러분의 온전한 감사의 비밀, 다윗의 감사의 모델이, 그 기도의 모델이 지금 우리의 후대가 된 우리에게도 왔습니다. 그 후대, 이 기도의 모델이 우리의 자녀들에게도 가길 주의 이름으로 축원합니다. 우리 이 시간이 좀 지났지만 하나님께 간절히 통성으로 기도해야겠습니다. 추수감사절기를 주신 하나님, 감사의 고백을 주신 하나님, 우리에게 정직함이 있게 하시고 우리에게 하나님의 주시는 마음에 소원함이 있게 하셔서 복음의 생명의 전달자로 우리가 사명 끝까지 감당하게 하시고 이 시대의 복음이 주님 오시는 그날까지 주님의 교회를 통해서 지속되게 하옵소서. 다 같이 통성으로 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님 아버지입니다. 복음의 생명의 복음이기에 예수 그리스도의 십자가의 복음의 비밀이 우리를 살리게 하셨고 부활하신 주님이 우리 가운데 성령으로 함께 하신 주의 이름을 찬양합니다. 그 하나님께서 우리에게 죄와 의와 또 영생에 대해서 하나님 나라에서 소망을 품고 오늘도 거룩한 예배자가 되게 하여 예배하게 해주신 주의 이름을 찬양합니다. 하나님, 오늘 우리에게 특별히 일상을 회복하게 하시고 하나님 앞에 성찬식을 통해서 주님의 죽으심과 부활하심과 다시 오심을 기념하게 하신 주님이 오시는 그날까지 이 기념함이 멈춰지지 않게 하시고 우리의 사명이 멈춰지지 않도록 주님 성령으로 함께하여 주시고 하나님, 오늘만의 감사절기가 아니라 매일매일 우리의 일상이 하나님 앞에 감격하고 주체할 수 없는 감사가 넘치는 은혜의 삶이 지속되게 하여 주시옵소서. 이것을 우리의 자녀들에게, 우리의 후대의 심중에 영원히 두어 생각하게 하시고 날마다 주님 앞에 돌아올 수 있는 은혜를 끝까지 누리게 하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 내주 인도 교통 충만하심이 우리의 삶의 평범함 속에 감춰져 있는 하나님의 특별하신 은혜를 날마다 믿음의 눈으로 바라보며 감사를 고백하고 하나님 앞에 정직하게 인정하며 하나님께서 우리에게 주신 받은 복으로 날마다 주의 죽으심과 부활하심과 다시 오실 주님을 기념함으로 주님 부르시는 그날까지, 주님이 이 땅에 다시 재림주로 오실 그날까지 우리의 사명을 끝까지 붙잡고 믿음으로 새로운 삶을, 새로운 믿음의 출발을 다시 시작하는 주의 백성들과 주님의 교회에 지금부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.